سبسکرائب کیجئے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور مسلم معاشرے میں اس مہینے کی آمد مختلف قسم کی ہلچل کی وجہ سے اپنے آپ سمجھ میں آتی ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے بہت سارے لوگ اس مہینہ کو جانتے ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے تمام انسانوں میں افضل انسان ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، اور اس دنیا کے اندر ایک مختصر سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا انقلاب برپا کریں گے۔ جس طریقے سے ہر گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں نے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی ایک عام پیدائش ہی سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، مضبوطی کے ساتھ اسے کوئی بیان نہیں کر سکا۔ جب اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، تب جا کر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت
کا احساس ہوا اور پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ تاریخ کی کتابیں اور قرآن و حدیث کے دلائل کو کھنگال ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو چیز میں تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے، ایک تو یہ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، کس سال پیدا ہوئے۔ اس کو عربوں نے عام الفیل کے نام سے یاد رکھا، ہاتھی والا سال، جو عیسوی کے اعتبار سے 570 یا 71 عیسوی یا میلادی جس سال کو آپ کہہ لیں، تو تقریباً اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ عام الفیل والے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دن کون سا تھا، اس سلسلے میں بھی اہل علم کا اتفاق ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی وضاحت اپنی زبان سے کر دی۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا۔ تو سوموار کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، نبوت و رسالت کی ذمہ داری میرے سر ڈالی گئی۔ او انزل علیہ فی، یا وحی آنا شروع ہوا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ اور تاریخ نے آگے ثابت کیا کہ اسی دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی فرما گئے، سوموار کے دن ہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ گئی تو اس میں تو اتفاق ہونا ہی تھا۔ اب اس کے علاوہ رہ گئی بات کس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور کس تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ بات وہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ اس کو محفوظ کیا جائے، اور شریعت کا بھی مطلوب نہیں ہے، یہ شریعت کا بھی یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسلام میں پیدائش کے دن تاریخ کی اسلام نے اہمیت نہیں دی، ورنہ یہ چیز بھی بیان کر دی جاتی۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگوں نے یاد نہیں رکھا تھا، نہیں رکھا تھا، اللہ خود بیان کر دیتا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بول دیتے کہ لوگوں میں فلاں دن پیدا ہوا تھا، فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو۔ لیکن اسلام میں اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے شریعت میں اس میں خاموشی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی ایسی تھی کہ ولادت کی تاریخ اسلام میں اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے جب ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تو اس وقت صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور آخر میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یا مہینہ کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، بلکہ ہجرت کو اس سلسلے میں انہوں نے اہمیت دی۔ تو اختلاف ہوا، کسی نے کہا رمضان میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا سفر کے مہینے میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب ان میں سے زیادہ تر اقوال ربیع الاول کے بارے میں، اس لیے محدثین، مورخین، اہل علم ربیع الاول کے مہینے کو ترجیح دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں
हुई। अब फिर किस तारीख में हुई? रबीउल अव्वल के महीने ही में सिर्फ आप देखेंगे तो उसमें कई कौल है। 2 रबीउल अव्वल को हुई, 8 रबीउल अव्वल को हुई, 10 रबीउल अव्वल को हुई, 12 रबीउल अव्वल को हुई। अलग अलग मौर्रिखीन ने अलग अलग तारीख जिक्र की। लेकिन बात वहीं आकर के रुकेगी कि किसी को मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। बाज अहले इल्म ने हदीस रसूल को सामने रखते हुए और फलकियात के माहिरीन की महारत को जहन में रखते हुए 9 रबीउल अव्वल को तरजीह दी कि रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार का दिन उस साल जो मशहूर अक़वाल हैं उनके बीच में अगर देखा जाए तो उसमें 9 रबीउल अव्वल की तारीख सही समझ में आती है। तो बोलने में कमी बेशी हुई होगी तो बाज अहले इल्म ने 9 रबीउल अव्वल को तरजीह दी। तो ये एक मुख्तसर सा तज़किरा आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से मैंने रखी है और उससे वाज़ेह है कि किसी एक तारीख को मुतय्यन करके हतमी तौर पे कह देना ये चीज मुमकिन नहीं है। चीज आए कि उस दिन में कुछ किया जाए, उस तारीख में कुछ किया जाए, वो तो बात की बात है। हतमी तौर पर मजबूती के साथ किसी एक तारीख को कहना कि फला तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, ये मुश्किल बात है। उसमें किसी किस्म की चीज का एहतमाम करना तो बात की बात है। अब उसके बाद जो मुस्लिम मुआशरे में इस सिलसिले में हमारी और आपकी निगाहों के सामने मनाजिर आते रहते हैं वो क्या है कि 12 रबीउल अव्वल को मुख्तलिफ किस्म की खुशियों का एहतमाम किया जाता है। और सही बात कह दी जाए कि हमारे वो भाई पहले जानते भी नहीं थे कि ये मीलाद है। 12 रबीउल अव्वल का एहतमाम करने वाले हमारे भाई, चूंकि असल इस्लाम तो है नहीं ना, इसकी कोई सनद मजबूत तरीके से कोई है, तो वो 12 रबीउल अव्वल को मीलादुन नबी के हैसियत से नहीं, 12 वफात, जिसमें कि अहले इल्म का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो उसी तारीख को वो याद रखते थे, बोलते थे, चलन में था। लेकिन जब लोगों ने उनको थोड़ा समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो नबी की वफात में, तो उसको बदल करके अब ईद मिलादुन नबी कहने लगे। तो 12 रबीउल अव्वल की वफात पे तो अहले इल्म का तकरीबन इत्तेफाक ही है, और हमारे वो अहबाब, हमारे मुस्लिम भाई, वो भी इसको मान रहे हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन विलादत कंफर्म नहीं है, मुतहक्कक नहीं है, और इसी वजह से 12 वफात ही चर्चे में था। इसका मतलब यह है कि ये चीज ही सही नहीं थी जिसको मुस्लिम मुआशरे में रिवाज दिया गया। और अगर मान लीजिए बिलफर्ज कि अगर कहीं ऐसा हो जाता तहकीक के साथ कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हो गई, तो उसमें खुशी मनाए आदमी की गम, खुशी का पहलू गालिब होता है कि गम का पहलू। लेकिन माहौल आपको बताएगा कि कहीं से गम का पहलू आपको नजर ही नहीं आएगा। अरे उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तो हुई है, अगर आप उसको तारीख विलादत मानते भी हो तो वो तारीख वफात भी है, तो क्या आपकी खुशी वफात के साथ कोई जोड़ करके नहीं देख सकता कि नऊजुबिल्लाह आपको खुशी हो रही है? लेकिन सही बात यह है कि शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में विलादत की तारीख की कोई अहमियत नहीं है, इसी वजह से शरीयत ने उसको कोई अहमियत नहीं दी है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन,
انہوں نے اگر اس تاریخ کو کچھ بھی اسپیشل کیا ہو، آپ 12 ربیع الاول کو کہیں، 2 ربیع الاول کو کہیں، 8 ربیع الاول کو کہیں، 10 ربیع الاول کو کہیں، کسی ایک تاریخ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی اہمیت دی ہو، کچھ بھی چھوٹا سا ہی کیا ہو، کچھ نہ کیا ہو، بیٹھ کر کے ایک محفل جما لی ہو، تھوڑی دیر تقریر کر لیا ہو، سمجھا دیا ہو کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، یا صحابہ نے یاد کر لیا کہ میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، جب پوری تاریخ اور حدیث کی کتابیں خاموش ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی سلف کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے گھر والوں کا بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ہم لوگ بھی گھر والے ہوتے ہیں، ہاں، اہل و عیال کا چرچا ہم آپ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی عورتیں یعنی نبی کی بیویاں، ازواج مطہرات، ان کو کہہ کر کے اللہ نے کہا، بات شروع یہاں سے ہوئی کہ اے نبی کی بیویاں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو، تو تمہیں خاص طور پر ان چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ کیا چیزوں کا تذکرہ چلا؟ اسی میں اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ گندگی تم سے دور پھینک دے اے گھر والے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح اچھی طرح پاک و صاف کرے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کچھ اور باتوں کی تلقین کی۔ اب یہ اہل بیت، گھر والے کون ہیں بھائی؟ اس سلسلے میں مختلف علماء نے مختلف رائے پیش کی ہیں، کم از کم 6 اقوال اس سلسلے میں علماء کے موجود ہیں کہ گھر والے کون ہیں۔ بعض علماء نے مانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اب یہ صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے تو اس میں بنو ہاشم صرف ہیں کہ بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب بھی ہیں؟ اس میں پھر ذرا سا اس قول والوں میں اختلاف۔ دوسرا قول ہے کہ گھر والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی بیویاں ہیں وہ، اور آپ کے بچے، پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ تیسرا قول ہے کہ گھر والے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، چونکہ قرآن کی اس آیت میں بیویوں کا ذکر ہوا ہے اور اہل بیت کا تذکرہ اسی کے پس منظر میں ہوا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ چادر کے نیچے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لیا تھا وہی صرف گھر والے۔ چادر کے نیچے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونی چادر پھیلائی اور اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کو سمیٹ کر کے کہا، یہی قرآن کی آیت پڑھی۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ جتنے بھی امت کے لوگ ہیں سب کے سب گھر والے ہیں، پوری امت قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ صرف گھر والے ہیں۔ اب اس کے بعد دلائل کی روشنی میں علماء نے کسی کو ترجیح دی ہے، اور میں نے بھی غور و فکر کر کے دیکھا تو مجھے بھی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کی بیویاں، آپ کے بچے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب اور ان کے غلام، ان سب کے غلام، یہ اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے۔ جو دلائل ہیں وہ ایک ایک کر کے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو چادر والی روایت آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, इनको समेट करके कहा कुरान की आयत पढ़ करके, ये मेरे घर वाले हैं। इसी तरीके से हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मक्का और मदीना के बीच में एक तालाब है जिसको खुम कहते हैं, खुम। उस तालाब के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया जिसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान की, और उसके बाद कहा कि मेरे रब की तरफ से भेजा हुआ अनकरीब मेरे पास आएगा, यानी मौत का फरिश्ता, और मैं उसे कबूल करूंगा। और उसी पस मंजर में आपने कहा कि मैं तुम्हें दो भारी चीज देकर के जा रहा हूं, सकलैन, मैं तुम्हें दो भारी चीज देकर के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, उसमें किताबुल्लाह के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तरगीब दी, और उसके बाद दूसरी चीज क्या बताया कि मेरे घर वालों के सिलसिले में तुम्हें मैं अल्लाह की याद दिलाता हूं। 3 मरतबा आपने फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं अपने घर वालों के ताल्लुक से उनके बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। अब उसके बाद हुसैन साथ के साथ उन्होंने जैद बिन अरकम से पूछा, क्या जैद, क्या अज़वाज यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं? तो जैद बिन अरकम ने कहा कि हां, बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं। उसके बाद फिर मजीद आगे मुतालबा किया कि कौन लोग हैं अहले बैत? तो हजरत जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफर हैं। और भी हदीस के अल्फाज में कहीं कमी बेशी आई है। एक तो ये हदीस हो गई। इसी तरीके से एक मौके से खुमुस का मसला था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और उसके रिश्तेदारों के लिए, यतीमों गरीबों तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे रहे थे लोगों को। तो हजरत जुबैर बिन मुतइम और हजरत उस्मान बिन अफ्फान, ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बनु मुत्तलिब को तो दिया, वह तरकतना, लेकिन हमको छोड़ दिया, हमको नहीं दिया, जबकि हम लोग नसब के एतबार से एक ही जगह में हैं। असल में अब्दे मुनाफ के 4 औलाद हैं। एक है अब्द शम्स, एक है नौफल, एक है मुत्तलिब और एक है हाशिम। तो हाशिम का जो सिलसिला आगे बढ़ा उसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे। तो उन्होंने ये कहा कि बनु हाशिम को आपने दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन बनु मुत्तलिब को दिया और हम लोगों को छोड़ दिया, जबकि हम लोग सब एक ही बाबा चचा के औलाद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, इन्नमा बनु हाशिम व बनुल मुत्तलिबी शैउन वाहिद, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब एक ही चीज है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खुमुस देने के सिलसिले में बात कही गई है, इसके सिलसिले में बनु हाशिम तो है ही आप ही के सिलसिला नसब में, लेकिन बनु मुत्तलिब जो हाशिम के भाई थे उनको भी जोड़ लिया, और उनके 2 भाई नौफल और अब्दे शम्स को आपने काट दिया, जिसमें जुबैर बिन मुतीम और उस्मान बिन अफ्फान आते थे। तो इस हदीस की रोशनी में भी बनु मुत्तलिब को उसमें जोड़ा जा रहा है। और मवाली जो गुलाम का मसला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मौके से कि इन्ना आल मुहम्मदिन, हम मोहम्मद के आल हैं, यानी मोहम्मद के घर वाले हैं। ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका जायज नहीं है, हलाल नहीं है। व मौलल कौमी मिनहुम, और कौम का गुलाम भी उन्हीं में से माना जाएगा। तो इन तमाम दलाइल की रोशनी में अहले बैत में सही तरीन कौल के मुताबिक ये सारे लोग शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तो है ही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, इसी तरीके से बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब और इन सब के गुलाम, ये
अहलुल बैत के अंदर, घर वालों के अंदर दाखिल हैं। और साथ ही साथ उसमें शर्त क्या है, वो मुस्लिम हो, आप पर ईमान लाए हैं, तभी ये जो नसबी एक रिश्ता है उसकी अहमियत बरकरार रहेगी, वरना उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब ये अहले बैत का जो एक तज़किरा आया है, और अहले बैत की फजीलतें भी अहादीस में मौजूद हैं मुख्तलिफ नाहिये से, और उनमें से अलग अलग फर्द की भी फजीलत वारिद है। अब हमारे कुछ भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खास चीजों को उछाल करके नौजुबिल्लाह सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से बहुत से ऊंचे पाए के सहाबी को लान तान करते हैं। तो पहली बात है कि वो भी एक अलग हिस्सा है। सहाबी रसूल या सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी फजीलत और उनका मकाम और मर्तबा शरीयत ने बड़ा ऊंचा उनको भी बयान किया है। तो कुछ लोग सिर्फ अहले बैत को सामने पेश करके, उनकी मंशा, उनका मकसद कुछ और होता है, उनका हदफ कुछ और होता है, और वो सहाबा किराम में से बड़े बड़े सहाबा जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते, नहीं बचते। जबकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे इरशादात आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत में और दीगर सहाबा की फजीलत में मौजूद है। और बाज लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि शायद इस्लाम में नसब और खानदान की वजह से भी जन्नत जहन्नम का कुछ फैसला होने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको शरीयत ने कंडम किया है। हाँ, जिसकी जो फजीलत बता दी गई है, जिसका जो मकाम मर्तबा बताया गया, वो वही तक है। लेकिन बिला अमल कोई सिर्फ नसब की बुनियाद पर जन्नत चला जाएगा या आगे चला जाएगा, इसकी शरीयत ने इसका इनकार किया। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से बेहतर वो है अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा तकवा वाला है। और इसी तरीके से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से भी कहा, और भी रिश्तेदारों से कहा कि अपनी आखिरत की तैयारी खुद कर लो, उस दिन मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, मम बत्ता बिही अमलु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे मकाम और मर्तबे में, लम युस्रि बिही नसबु, उसको नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये अहले बैत का एक तज़किरा आपके सामने किया गया, उसकी भी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मौजूद है। हमें अहले बैत की भी फजीलत तस्लीम करनी चाहिए और सहाबा किराम की भी फजीलत तस्लीम करनी चाहिए। हमें सहाबा से भी मोहब्बत होनी चाहिए और अहले बैत से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और ये सहाबा और अहले बैत की जिंदगी में भी ये चीज मौजूद है कि वो भी एक दूसरे की फजीलत का एहतराम करते थे, एक दूसरे से दिली मोहब्बत रखते थे और एक दूसरे से बिल्कुल बुग़्ज़ व इनाद नहीं रखते थे। तफसीलात का ये मौका नहीं है, वरना आप तारीख उठा करके देखें तो पता चलेगा कि खुलाफा राशिदीन हो या दीगर सहाबा आपस में, वो अहले बैत में से हों या बाहर के, उनके अंदर जो इस्लाम की तालीम है और उस बुनियाद पर उखुवत या मोहब्बत सहाबा या अहले बैत के बीच में सारी चीजें पूरी तरह मौजूद है। ये तो बाद के लोगों ने खेल खेला और इसको ऐसा पेश कर दिया, ऐसा लगता है कि जैसे कि नौजुबिल्ला वो शुरू पहले दिन से ही अहले बैत अलग हैं और सहाबा अलग हैं और नौजुबिल्ला उनमें दुश्मनी चली आ रही है। ऐसा कुछ नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों का सरसरी जायजा आपके सामने पेश किया गया ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। और साथ ही साथ इसकी आड़ में, अहले बैत की आड़ में जो बहुत सारे लोग सहाबा किराम के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनसे चौकन्ना रहना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है और उनको पहचानना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सहाबा किराम से, अहले बैत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए। हर किस्म के बिदात और खुराफात से, कुरान और हदीस से जो चीज साबित ना हो, उससे कोसों दूर रहने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن